हाँ जी, हाँ जी बच्चे। नैक्सट जिहड़ा करन लगे लास्ट टॉपिक आ अपने कोल जिहड़ा एसएच थर्ड यूनिट का। ठीक है, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। सिर्फ समझण वाला टॉपिक आ। कह लो कि कंपैरेटिव टॉपिक आ गॉस थ्योरम इन इलैक्ट्रोस्टैटिक दे नाल। ठीक है, टॉपिक के अंदर उन्हें दस्सिया कि होया तुहाडे कोल गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਸਐਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗॉस ਥਿयोरम ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗॉस ਥਿयोरम ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? phi equal to जगतार से वो जगतार। चलो बोलो कोई है ना गॉस थ्योरम इन इलैक्ट्रोस्टैटिक दे अंदर गॉस थ्योरम का फार्मूला की सीगा? E into A या फिर Q by epsilon naught। कुछ सर Q by epsilon naught। Q by epsilon naught। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। यानी जो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखिए मैथमेटिकली आ फार्मूला लिख रहे हैं। मैथमेटिकल बेटा ये फार्मूला लिख रहे हैं इससे दी स्टेटमेंट बोल के फिर अपन मैग्नेटिक फॉर्म च बोलेंगे कहना जी अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is always equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the Gaussian surface। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि कोई एक गॉसियन सरफेस होएगी शेप ਉਹਦੀ कुछ भी डिफाइन कर दो इस सरफेस ने जितना भी चार्ज एनक्लोज किया होएगा इस सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज मेरे को एनक्लोज किया होएगा इन्हें गॉसियन सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया वो टोटल चार्ज इथे अपने को डिफाइंड होएगा बेटा। वो कहता कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम जितना चार्ज एनक्लोज किया ये डिसाइड करेगा कि इस सरफेस दे विचों कितनी आउटवर्ड डायरेक्शन च ते कितनी इनवर्ड डायरेक्शन च इलैक्ट्रिक लाइन दा फ्लो आएगा। क्या इन्नी गल समझ लगदी भी? यस सर। यस सर। यस सर। तो आवाज आ रही है सारे नु? कोई आवाज आ रही? यस सर। फिर रिस्पॉन्ड भी करया करो। ठीक है, उन्हें मैंने ये कहा वा कि भी जेडी फ्लक्स होएगी ना इलैक्ट्रिक फॉर्म दे अंदर ये डिपेंड करदी आ कि सिस्टम ने चार्ज कितना इनक्लोज कीता ओदे ते डिपेंडेंट आ ते दूजा वर्ड ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि चार्ज तो लेके इस गॉसियन सरफेस दे इन बिटवीन मेरे को इत्थे मीडियम केड़ा फील्ड आ वो मीडियम वास्ते मेरे को टर्म परमिटिविटी आ गई यानी हाउ मच परमिशन इज गिवन बाय कहना जी दिस मीडियम so that the charge line can flow from the charge to the outward or inward direction। ठीक है, तो जे यही गॉस थ्योरम हुन यही गॉस थ्योरम जब हम मैग्नेटिक फॉर्म च लिखनी होवे ते बेटा ओदे च फर्क किथे हो समझियो। कहना जी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस magnetic flux passing through a closed surface यानी phi equal to close integration of b dot ds is always equal to 0। पुत्र आ चीज समझण वाली आ कहना जी गॉस थ्योरम जे मैग्नेटिक फॉर्म च बोलदे आ तुसी कहने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a closed surface is always equal to 0। कहना भी 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे को एक डाइपोल एनक्लोज हो गई। ठीक है, जे इहदे अंदर एक डाइपोल पिया मतलब प्लस क्यू ते माइनस क्यू कूलम चार्ज दा है कि नहीं एक डाइपोल हो गए ते इस डाइपोल दी कोई दसेगा टोटल फ्लक्स कितनी होएगी?
जीरो सर, जीरो जीरो क्यों जीरो होएगी? सर नेट जिन्नी चार्ज जीरो है। हाँ तो टोटल चार्ज जीरो है। टोटल चार्ज जीरो है ना। ਅਸੀਂ ਤੇ Q ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ है ना। ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸਐਚ ਕਿਸੇ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਨਵਰਡ ਫਲੋ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦਾ ਇਨਵਰਡ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੈਟ ਫਲੋ ਐਸਐਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਵੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਟੋਟਲ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਥਡ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਐਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਡ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਫਲਕਸ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਔਰ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ two pole of equal strength but of opposite polarity। ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲ ਆ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆ ਪਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲਕਸ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਵਰਡ ਫਲਕਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਐ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲੋ ਐਸਐਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਜੂ। यस सर। यस सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਆਲਵੇਸ ਟੂ ਬੀ ਮੀਨ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਟ ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਈਪੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਪੋਲ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਮੋਨੋਪੋਲ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲ ਕਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਮੋਨੋਪੋਲ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ 1/ε0 ਨੂੰ μ0 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ μ0 m plus μ0 -m। 1/ε0 ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ 1/4πε0 ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਮ μ0/4π ਹੈ, ਯਾਨੀ 4π ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4π ਆ ਤੇ 1/ε0 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ μ0 ਹੈਗਾ। यस सर। यस सर। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। यस तो फिर इतनी आगे चीज डिफाइन करते पे कि जे इथे मेरे को दो पोल ने ते जे एदी टोटल फ्लक्स हमेशा ही जीरो आंदी है, मैग्नेटिक फील्ड दी फॉर्म च जे हमेशा टोटल फ्लक्स जीरो आंदी ते जीरो फ्लक्स हो कहंदा सिर्फ ओदे पॉसिबल आ जे इस गॉसियन सरफेस ने एक डाइपोल एनक्लोज कीता। इट मींस मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाइपोल फॉर्म, मीन सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ठीक है, सिंगल चार्ज दी एग्जिस्टेंस पॉसिबल आ पेन दी टिप ते कला प्लस क्यू कूलम चार्ज पिया आ ये पॉसिबल आ। पर जे मैं ये कहां कि भी इस पेन दे ऊपर मेरे को इत्थे मैगनेट पई आ ते जे मैगनेट पई आ ते मैगनेट दा कदी सिंगल पोल नहीं हो सकदा। मैगनेट जदों इत्थे मेरे को किसी भी जगह ते एग्जिस्ट करेगी ते इट ऑलवेज टू बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइपोल। क्या लाइन समझ लग रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सारे नु क्लियर करा कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. Clear है, sir. ਡਨ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ the total magnetic flux passing through a closed surface is always come out to be zero. It always to be mean कि भी whenever the magnet is enclosed by the Gaussian surface, the magnet always exist in the dipole form. Magnet never to be exist with the monopole. Magnet monopole की form च exist नहीं करेगी। ये ऐसा च Gauss theorem का conclusion है। क्या इना clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸ਼ੀਟ ਖੋਲੋ, ਥਰਡ ਸੀ, ਜਲਦੀ। मैं स्टेटमेंट पूछ लैनी आ, ठीक है, ते खाली ना बैठे हुई हो। शीट तुहाडे कोल खुली होनी चाहिए तुहाडी। खोली जी? No, sir. खोलो खोलो आराम नाल खोलो। चलो करा शुरू। कंटिन्यू करा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. थर्ड सी दा पहला न्यूमेरिकल कोई दसेगा कि किन्ने नंबर तो शुरू है? क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल। जिन्होंने शीट खोली उत्थे एक चीज ध्यान नाल देखो, थर्ड सी दे क्वेश्चन दे नंबरिंग गलत लगी हुई है, गलती ना, ठीक है। उत्ते 18th नंबर तो न्यूमेरिकल आ। आपां नंबरिंग हुण यही लैके चलांगे जिहड़ी इत्ते लगी हुई है। स्टार्टिंग न्यूमेरिकल, ठीक है जी। आपां एसएच दो बेसिक फॉर्मूले ना करांगे, ठीक है। एक अपने कोल सीगा कि जे दो पोल दे अक्रॉस असी मैग्नेटिक फोर्स कढनी होवे ते मैग्नेटिक फोर्स दा फॉर्मूला सीगा मेरे कोल K * m1 m2 by r square और K दी वैल्यू साडे कोल सीगी μ0/4 पाई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू पोल आ जाएगी, ठीक है। सेकंड फार्मूला तुहाडे कोल हैगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. फार्मूले सारे 4-5 ही अब तो फार्मूले कोई बहुते नहीं आने। फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, स्टेटमेंट दी 18th न्यूमेरिकल। A magnetized steel wire 31.4 centimeter long has a pole strength of 0.2 ampere meter. It is bent in the form of a semicircle. Calculate the magnetic moment of the needle. तो तूने अपने न्यूमेरिकल च क्या वा कि तुहाडे कोल एसएच एक मैग्नेटाइज कीती हुई नीडल हैगी आ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 31.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 31.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮਾਲ m ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ 0.2 ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਚ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਇਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ 2L ਕੀ ਸੀਗਾ?
length of wire, length between poles, हाँ जी poles ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ distance, 2L ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੁੱਤ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ Distance between two poles. ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸક્ષਮ ਯੈਸ ਸਰ 2L ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸਰ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਰਿਤਿਕ ਕਟਾਰੀਆ ਰਿਤਿਕ Yes, sir. ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹ 4-5 ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 2L ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪੋਲ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਜੇ ਵਾਇਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਚ ਬੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ A ਤੇ B ਐਂਡ ਚ ਆਜੂ ਯੈਸ ਸਰ Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 2L ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ SH ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ L ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ L ਡੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਆ AB ਵਾਇਰ ਆ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਚ ਬੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ SH ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਯੈਸ Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ Yes. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ L ਡੈਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਇਥੋਂ R ਕੱਢ ਲਓ L ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਪਾਈ ਯਾਨੀ 31.4 ਓਵਰ 3.14 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ R ਆ ਗਿਆ R ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਜਾ देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m into diameter ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ 0.2 into ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ 2 into r ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SH ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ Yes, sir. yes, Yes, sir. yes Sir. ਓਕੇ ਜੀ ਡਨ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ 19th ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ two magnetic pole one of which is 4 times stronger than the other ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਇੱਕੋ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਲਿਖੀਏ ਤੇ m1 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ m ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4m ਆ ਜੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ when placed at a distance of 10 centimeter in air ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ across gap ਠੀਕ ਹੈ r is the gap ਜਾਂ distance between m1 and m2 r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ SH ਲਿਖ ਲਓ into 10 raised to power -3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 9.8 9.8 ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 10 ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 10 raised to power -2 into 10 यानी 10 raised to power -1 न्यूटन मेरे को F गिवन हो गया
ठीक है जी r हैगा तो सिर्फ फॉर्मूले ਤੁਸੀਂ वैल्यू भरनी आ ठीक है जी फॉर्मूला ला लिए तो अपने को आ गया f इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m इनटू 4m ओवर r स्क्वायर ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ठीक है 20th न्यूमेरिकल जो ने अपने को डिफाइन की किया टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M ठीक है ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਥਿਨ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ M ਗਿਵਨ ਆ they are placed at right angle to each other ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਈਆਂ with north pole of one touching the south pole of other find the magnetic moment of the system ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਇੱਧਰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਊਥ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेट की लेंथ दोनों केस के अंदर उन्हें L मान ली ठीक है जी तो कहना जी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ते फिर उसे फार्मूले च गल करांगा जेड़ा m * 2l लिख रहे हो m = m * 2l लिख रहे हो इच 2l की चीज आ Distance between two poles. हां जी 2l की चीज आ Distance between Between two poles. between the two कहना जी मैग्नेटिक पोल केड़े पुत दो पोल लवा हुन मैं जेडी सर ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ हां जसदीप बोलो ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ बिल्कुल यानी ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪੋਲ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ √2l ਆਜੂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सो सिर्फ इस न्यूमेरिकल च यही एक चीज आ वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दा फार्मूला m * 2l या 2a लिख दियो क्योंकि l च चलदा पे सिंबल फिर ਜਿਹੜੀ 2a ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਚ √2l ਆਣੀ इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m * √2l आ जाएगा ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. चलो उस तो बाद ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 21st ਔਨਵਰਡ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਆ थर्टीएथ न्यूमेरिकल इस तो बाद जेड़ा अपना ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ 20th 21st ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਥ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੂਗੇ ਨਹੀਂ Angle of declination. ਹਾਂਜੀ
Angle of dip. बिल्कुल Horizontal component. horizontal component of earth magnetic field। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੜਨ ਨੂੰ, more about angle of dip। ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ? Yes, sir. ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਯੈਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਟਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਗਿਵਨ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲੈ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਐਚ ਇਹਦੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿੱਧਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਤੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਜੂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਆ ਜੂ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਆ ਅਰਥ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਅਰਥ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾ। 0.58 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਂਗਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। क्या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इस कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर लो लोड ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚ ਪਲੇਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਪ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਵਰਡ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਮੇਰੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਫਿਗਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਆ ਨੀਡਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਡਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਡਲ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ r cos ਡੈਲਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ r sin ਡੈਲਟਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆ h ਤੇ v ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏ ਆ, h equal to r cos ਡੈਲਟਾ ਤੇ v equal to r sin ਡੈਲਟਾ, ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ h ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ v ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ Sir. ਡੈਲਟਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ tan ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ v ਓਵਰ h ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਸੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਇਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਆਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ cos 0 1 ਤੇ ਆ sin 90, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, sin 0 0 ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਈਓ, ਜਿਹੜਾ r ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆ h r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ v ਮੇਰਾ 0 ਆ ਜਾਣਾ।
पर जे मैं मैग्नेटिक पोल ते होवांगा, जे मैं मैग्नेटिक पोल ते होवांगा, इस लोकेशन ते मैं किसी प्लेस ते खड़ा होवां ते डेल्टा दी वैल्यू 90, ते मतलब उदों सारा ही मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट दी फॉर्म च होएगा ते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होएगा। क्या इना क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. जिन्ना बोलदा पिया, जिन्हां ने ते पढ़िया उन्हां नूं पता होएगा ये मोर अबाउट एंगल ऑफ डिप दे विच आंदियां कंडीशन। हुण ओहदे विचों एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जिहड़ी बोलण लगियां, जिहड़ी न्यूमेरिकल च भी लगनी, ध्यान नाल समझ लियो। इत्थे हुण आ चीज नूं हटा रहे हां। चल ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ। ਹੁਣ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ABCD ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੁਮਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਐਚ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ A B', C', D ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ओरिजिनल ਪਲੇਨ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਪਲੇਨ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, if a vertical plane is rotated by an angle theta, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਪਲੇਨ AB ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ AB ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ AB ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ H ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ H ਸੀਗਾ, H ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਆ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਆ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ AB ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਇਥੋਂ A ਤੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ AB ਡੈਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ H ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਘੁਮਾਤਾ, ਤੇ H ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ H cos ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਘੁਮਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ AD ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। Yes. Yes, sir. ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਘੁਮਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ AD ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ AD ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ V' ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ V' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ H' ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਵਾ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਡਲ ਦੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ R ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH ਡੈਲਟਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤੋਂ tan ਡੈਲਟਾ ਡੈਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂ, tan delta dash ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂ, ਤੇ it is the ratio of V dash by H dash, ਨਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਦੱਸੂਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਮੈਂ ਜੇ V dash ਨੂੰ V ਹੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ H dash ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ H cos ਥੀਟਾ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan delta dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ V over H cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ V/H ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆ V/H ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिनल tan delta ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes. therefore ਇਥੋਂ tan delta dash ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ tan delta over cos ਥੀਟਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yes, sir. ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਪਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੋਨ ਹੋਵੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ cot ਸਕੁਅਰ ਡੈਲਟਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ Yes. Yes. Yes, sir. ਚਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? Unit 2. ਯੂਨਿਟ 2 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਏ ਥਰਡ ਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਥਰਡ ਏ ਵੀ Third. ਥਰਡ ਏ ਬੀ Yes, sir. Yeah, yes, sir. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ICSE ਦੇ? Sir, ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ? Sir, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਆਰਕਸ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਥਰਡ ਏ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ, ਥਰਡ ਏ ਤੇ ਥਰਡ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਥਰਡ ਬੀ ਤੇ ਥਰਡ ਡੀ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਏ ਥਰਡ ਬੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, Yes, sir. Yes, sir. ਥਰਡ ਏ ਤੇ ਥਰਡ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, Numericals तो नहीं है ना? ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ? नहीं है ना सर? ਨਹੀਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਥਰਡ ਏ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਥਰਡ ਸੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮੇਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, Yes, sir. ਚਲ Yes, sir. ਕੱਲ ਇਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, Thank you, sir. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਓਕੇ ਬੱਚੇ। Thank you, sir.